സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജമ്മു കശ്മീരിൽ രജൌരിയിലെ നൌഷേരിയിലാണ് ദീപാവലി ആഘോഷം. നൌഷേരിയിൽ മോദി സംസാരിക്കുകയാണ്. अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं और हमारे यहाँ तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है. खास करके गुजरात में कल नया साल होता है. तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहाँ जहाँ नववर्ष मनाते हैं उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूँ. साथियों, जब मैं यहाँ नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहाँ की मिट्टी का स्पर्श किया तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया. यहाँ का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है. हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है. यहाँ का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है. वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है. नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है. आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी. नौशेरा पर हमला हुआ. दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की. और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई. दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी. मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था. ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी है, अपने पराक्रम से लिखी हैं, अपने पुरुषार्थ से लिखी हैं, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है. अभी मुझे, ये मेरा सौभाग्य था कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला. मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है. मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी. ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था, वही मिजाज था, और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई के मैदान से आए हैं. ऐसा वर्णन कर रहे थे. आजादी के बाद हुए युद्ध में ऐसे अनेकों स्थानीय किशोरों ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी.
उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का ये सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है, न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के लंबे कालखंड में असंख्य बलिदान देकर हमने ये आजादी हासिल की है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, नए हथियार नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी। ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने यह भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। अगले कुछ महीनों में
इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स आज अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे नौजवान 20, 22, 25 साल के नौजवान क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, गर्व होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, को अति भारः समर्था नाम, यानी जो समर्थ होता है उसके लिए अति भार मायने नहीं रखता, वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है। इसलिए आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। आज अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। संगठित नेतृत्व एक्शन में बेहतर समन्वय आज बहुत जरूरी है। इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ये हमारी सैन्य शक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में अहम रोल निभा रहे हैं। साथियों, आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला है। सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था, ये आज देश के लोग, आप सभी भली भांति जानते हैं। अब आज लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप तक, हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे समुद्री तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, वहां आधुनिक रोड, बड़े बड़े टनल्स, पूल और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं। इससे हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी में तो भूतपूर्व सुधार हुआ ही है। सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविधा हो रही है। साथियों, नारी शक्ति को नए
और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से यह भी घोषणा की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। साथियों, मुझे आप जैसे देश के रक्षकों की वर्दी में केवल अथाह सामर्थ्य के ही दर्शन नहीं होते। मैं जब आपको देखता हूं तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के, अडिग संकल्प शक्ति के और अतुलनीय संवेदनशीलता के। इसलिए भारत की सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है। उसकी एक अलग पहचान है। आप विश्व की शीर्ष सेनाओं की तरफ एक प्रोफेशनल फोर्स तो है ही, लेकिन आपके मानवीय मूल्य, आपके भारतीय संस्कार आपको औरों से अलग एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं। आपके लिए सेना में आना एक नौकरी नहीं है। पहली तारीख को तनख्वाह आएगा इसके लिए नहीं आए हैं आप लोग। आपके लिए सेना में आना एक साधना है, साधना। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे ना, मैं आपके हर एक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूं। और आप मां भारती की साधना कर रहे हैं। आप जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाती है। ये साधना का मार्ग है। और हम तो भगवान राम में अपने सर्वोच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं। लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो यही उद्घोष करके लौटे थे, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी सोने और समृद्धि से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है, लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिद्धांत और मानवता की रक्षा के लिए थी। हमारे लिए तो हमारी जन्मभूमि हमारी है, हमें वहीं लौटकर उसी के लिए जीना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसलिए जब प्रभु राम लौटकर आए तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप में किया। अयोध्या के हर नर नारी ने, यहां तक कि पूरे भारतवर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया। यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है। हमारी यही उदात्त भावना हमें मानवीय मूल्यों के उस अमर शिखर पर विराजमान करती हैं जो समय के कोलाहल में, सभ्यताओं के हलचल में भी अड़िग रहती है। इतिहास बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत
हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। इसलिए हमारी सेनाओं में आकाश छूता शौर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती, जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे। ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। हर हिंदुस्तानी के मन में से ये भाव अपने आप प्रकट होता है। ये आ गए ना, अरे चिंता नहीं, अब हो गया। ये छोटी चीज नहीं, आप देश की अखंडता और सार्वभौमिकता के प्रहरी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के प्रहरी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके शौर्य की प्रेरणा से हम अपने भारत को शीर्ष ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। साथियों, दीपावली की आपको भी शुभकामना है, आपके परिवारजनों को शुभकामना है और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाम है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं फिर एक बार आप सबको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बहुत धन्यवाद। രജൗരിയിൽ സൈനികർക്കൊപ്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപാവലി. സൈനികർക്കുള്ള സന്ദേശം അദ്ദേഹം നൽകുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും malayalam.news18.com. ജോജു കോൺഗ്രസ് തർക്കം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ജോജുവുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി എറണാകുളം DCC പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, ഹൈബി ഈഡൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രശ്നപരിഹാര ചർച്ച നടന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വിഷയമുണ്ടായി, അതിനകത്ത് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ഉണ്ടായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യാവസ്ഥകൾ ബോധ്യപ്പെട്ടത് അത് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തും നമ്മളെപ്പോലുള്ള കേരളത്തിലും പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരാളെ ആക്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അധിക്ഷേപകരമായി സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് മോശമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ഏറ്റു പറയാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് അവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. സനോജാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. സനോജ്, ഏതായാലും ഈ വിഷയം ഒരു സംവാദത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്. ഈ വിഷയം വന്ന ദിവസം തന്നെ ഏറ്റവും പക്വതയോടെ പ്രതികരിച്ച രണ്ടുപേരാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഹൈബി ഈഡനും ഒക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി. ഏതായാലും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഗോപി, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. പ്രശ്നപരിഹാര ചർച്ചകൾ സംഭവം ഉണ്ടായതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സംഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ടോണി ചമ്മണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോണി ചമ്മണിയുടെ അഭിപ്രായം തേടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഒരു കടന്നാക്രമണത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു സമന്വയത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിന് പിന്നാലെയുള്ള സജീവമായ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈബി ഈഡനും ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനുമാണ്
ഈ പ്രശ്നപരിഹാര ചർച്ചയ്ക്കായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജോജുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആശയവിനിമയം കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ജോജുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. വി ഡി സതീശനും IB ഈഡനുമാണ് ഇടനിലക്കാരായി വർദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുവാനും സഹകരിച്ചു പോകാനും കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാണ്. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഏറ്റുപറയാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ മടിയുമില്ല. തെറ്റ് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഇരു വിഭാഗത്തിനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഉണ്ടായ ചില പ്രകോപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ചില എടുത്തിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം നഷ്ടസംഭവം ഉണ്ടായത്. അന്നുണ്ടായ നഷ്ടസംഭവത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഖേദമുണ്ടായതുമാണ് DCC പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗോപി. ശരി സനോജ്. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും സംസ്ഥാനം ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കില്ല. കേന്ദ്രം എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചതിന് ആനുപാതികമായി സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത്. ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് സാധാരണക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം കുറച്ചത് തുച്ഛമായ തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ്റെ ന്യായം പോലെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള പണമെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ആ വണ്ടിക്കൂലി ഇല്ലയോ ഇതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും ഈ പെട്രോൾ വില, ഡീസൽ വില തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ്. ഈ 30 രൂപയ്ക്കടുത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാധ്യത. നമുക്ക് കോവിഡിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ചെലവുകളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇന്ന് 30 രൂപ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ 10 രൂപ കുറയ്ക്കുന്നു, പെട്രോളിന് 5 രൂപ കുറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് 2.5 രൂപയ്ക്കടുത്തും 1.5 രൂപയ്ക്കടുത്തും നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 12.5 രൂപയോളം ഡീസലിനും പെട്രോളിന് 6 രൂപ 50 പൈസയിലധികം വന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് വില കുറയുക എന്നുള്ളത്, അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതേസമയം സംസ്ഥാനം ഇന്ധനവില കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ K സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുറച്ചിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുറക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ വാൾമുന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ തിരിച്ചുവിടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സമരം നിൽക്കില്ല. സമരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മാറ്റും. അതുകൊണ്ട് പിണറായി സർക്കാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് മുൻപ് കാണിച്ച മാതൃക കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കണം. നികുതി കുറയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് BJP നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് K സുരേന്ദ്രനും പറഞ്ഞു. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് 12 രൂപ 33 പൈസയും പെട്രോളിന് 6 രൂപ 57 പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിന്നാലെ BJP ഭരിക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ധനവിലയിൽ നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക്. എന്ത് കാണാനാണ്? എന്ത് കണ്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് തന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ തന്നെയല്ലേ, കുറവില്ലല്ലോ. 5 രൂപ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇതിലും കുറക്കാമല്ലോ. ശരിക്കും കേരള ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിലും കുറക്കാനും പറ്റും ഇല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോ നിത്യവൃത്തി നടക്കാണ്ട് പോകാത്ത രീതിയായിപ്പോ. ജീവിക്കാനുള്ള ഇതില്ല. ദിവസവും കൂടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ? ഇനിയും കൂടാണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ. അപ്പൊ ടാക്സ് എന്തോരം കുറക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് അതിലൊരു അംശം പോലും ആയിട്ടില്ല. ശരിക്കും 5 രൂപ കുറച്ചുകൊണ്ട് 5 രൂപ കുറച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് സമാധാനിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കുറച്ചാലും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു 5-6 കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നേട്ടവുമില്ല. കാരണം ഇപ്പം 108 അല്ലെങ്കിൽ 110 കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു 5 രൂപ കുറച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ജനങ്ങൾക്കോ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെയധികം കുറവാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതിനേക്കാളും വളരെയധികം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്ര സമ്പന്ന രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂട്ടി ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നികുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാരാജ് ഇത്രമാത്രം വളർന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലതാണോ ഈ ഡെയിലി കൂടി പോകുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞത് നല്ലതാണോ? എന്നാലും ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് എന്തോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുറയുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാടിനെ പോലെ കേരളത്തെക്കാളും തമിഴ്നാട്ടിൽ പിന്നെയും 5 രൂപ കുറവാണ്. അത് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു 5 രൂപ 6 രൂപ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. എന്തായാലും വില ഒരു 6 രൂപയെങ്കിലും 6 രൂപ കുറഞ്ഞു കിട്ടിയല്ല, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൂടെ കുറച്ച് ഇടപെട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. കേരളം ഒരു നയാ പൈസയും കുറയ്ക്കില്ല എന്നുള്ള ബാലിശമായ ജനദ്രോഹപരമായ നിലപാടാണ്
ശ്രീ ബാലഗോപാലും പിണറായി സർക്കാരും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള നടപടിയാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മയുടെ തെളിവാണിപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരും സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയും. കേന്ദ്ര മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഡീസലിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും വില കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അങ്ങനെ തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ധനവില കുറച്ചതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. ഇന്ധനവില കുറച്ചത് ദീപാവലിക്ക് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ സമ്മാനമാണ്. തീരുമാനം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നുവെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി ചോലച്ചൂടിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പഴയ വില ഈടാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധം. നാട്ടുകാരാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. ഇന്ധനവില കുറച്ചതിൽ കോട്ടയത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മധുരം വിതരണം ചെയ്തു. നികുതി കൊള്ളയാണ്, ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ധനവില കേരളം കുറയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാലക്കാട്ട് യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം തത്സമയം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണ്ട. പ്രസാദ് ചേരുന്നു. പ്രസാദ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? സംസ്ഥാനം പെട്രോൾ ഡീസൽ വില നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് സുൽത്താൻപേട്ട ജംഗ്ഷനിലാണ് യുവമോർച്ചയുടെ സമരം. ഇപ്പോൾ ഇവരെ പ്രവർത്തകരെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന് നികുതി കുറച്ചിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയരും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ റോഡ് ഉപരോധം. പാലക്കാട് പ്രധാന ജംഗ്ഷനാണ് സുൽത്താൻപേട്ട. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പാത കടന്നു പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് പ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. ശരി. KSRTC ജീവനക്കാർ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ പണിമുടക്കും. കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ TDF 48 മണിക്കൂറും മറ്റ് സംഘടനകൾ 24 മണിക്കൂറുമാണ് പണിമുടക്കുന്നത്. KSRTCയിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. യൂണിയനുകളുടേത് കടംപിടുത്തമാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശമ്പള വർധനവ് 5 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഒരു വർധനവെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് നന്നായി ഗൃഹപാഠം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ 30 കോടി രൂപയുടെ അഡീഷണൽ എല്ലാ മാസവും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സാവകാശം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി 24 മണിക്കൂറിനകം തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സമരം എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് യൂണിയനുകൾ പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. 10 വർഷം മുമ്പത്തെ ശമ്പള സ്കെയിലാണ് KSRTC തൊഴിലാളികളെന്നും പണിമുടക്കിനോട് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും യൂണിയനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ സമരത്തിന് ആധാരമായ നോട്ടീസ് 19 ദിവസം മുൻപാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും നിരവധി തവണ KSRTC മാനേജ്മെന്റുമായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായിട്ടും KSRTC തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു മാർഗവുമില്ലാതെ ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് KSRTC തൊഴിലാളികളെ ഒരു പണിമുടക്കിലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവ്വം തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് BMSന്റെ അഭിപ്രായം. ഉമേഷാണ് ചേരുന്നത്. ഉമേഷ്, എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ?
അർദ്ധരാത്രി മുതൽ എന്തായാലും KSRTC തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഓടേണ്ട ദീർഘദൂര ബസ്സുകളടക്കം ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ സർവീസ് ഉണ്ടാകില്ല. നാളെയും ബസ്സുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു ദിവസമാണ് BMS-ഉം CIT-യും സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ TDF INTUC അനുകൂല സംഘടനയായ TDF 48 മണിക്കൂർ, അതായത് 2 ദിവസമാണ് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായി 2ാം ദിവസവും, അതായത് ശനിയാഴ്ചയും കാര്യമായി ബസ്സുകൾ ഓടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കണം. കാരണം ശമ്പള പരിഷ്കരണ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളെല്ലാം ഒരേ നിലപാടാണുള്ളത്. അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏകീകൃതമായ ശമ്പള വർധനവിന്റെ നോട്ടീസാണ് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കാത്തത്. എന്നാൽ സർക്കാർ പറയുന്നത് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വർധനവ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ടാക്കും. നിലവിൽ സർക്കാർ നൽകുന്നതിന് പുറമെ 30 കോടി രൂപ ഒരു മാസം അധികമായി നൽകേണ്ടി വരും. ഇത് ഒരു വർഷം 360 കോടി രൂപ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ഒറ്റ നിലയിൽ ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ധനമന്ത്രിയുമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും അടക്കം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാകൂ. അതിനുള്ള സമയം അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. എന്നാൽ നേരത്തെ തന്നെ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്തൊന്നും ചർച്ചകൾ നടത്തിയില്ലേ. ഇത്തരത്തിൽ 6 വർഷത്തോളമായി KSRTC-യിൽ ശമ്പള വർധനവ് നടപ്പാക്കിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ശരി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം.news18.com. KPCC പുനഃസംഘടനയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് K. സുധാകരൻ. എല്ലാ DCC പ്രസിഡന്റുമാരും പുനഃസംഘടനയെ പിന്തുണച്ചു. പുനഃസംഘടന ഇനിയും നീട്ടാനാവില്ല. പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ഹൈക്കമാൻഡ് പിന്തുണ ഉണ്ടെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. 14 DCC പ്രസിഡന്റുമാരും അവരുടെ അനുഭവ സമ്പത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ഇഫക്റ്റീവായി നടക്കണം എങ്കിൽ താഴെത്തട്ട് വരെയുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ശക്തമായി ഉറച്ചു നിന്നു. 4-5 ആളുകൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി മുഴുവൻ ആളുകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ പ്രകാരം KSUവിൻ്റെ എല്ലാ ആളുടെയും പൾസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നിർവാഹക സമിതി എടുത്ത തീരുമാനം പുനഃസംഘടനയുടെ വഴിക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ വഴിക്കും നടക്കാനാണ് തീരുമാനം. CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങി. അമ്പലപ്പുഴയിലെ സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം G. സുധാകരനെതിരെ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടി ശുപാർശയുണ്ട്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ തിരിച്ചുവരവും നേതൃയോഗത്തിൽ ചർച്ചയായിരിക്കും. ഇന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സമിതിയും ചേരും. പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും വിലയിരുത്തും. ഹരിത മുൻ ഭാരവാഹികളുടെ പരാതിയിൽ MSF സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് PK നവാസിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതിയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. IPC 354A പ്രകാരം ലൈംഗികാധിക്ഷേപം, IPC 509 പ്രകാരം സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് നവാസിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റം. പെൺകുട്ടികൾ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞ MSF മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പേര് കുറ്റപത്രത്തിലില്ല. പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി മോൻസൺ മാവുങ്കലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഡോക്ടർമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ആശുപത്രിയിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെയും ബന്ധുവിന്റെയും മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തി. കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുരസ്കാരം വിവാദത്തിൽ. രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് വെട്ടി അനർഹരെ തിരികെ കയറ്റി എന്നാണ് ആരോപണം. തഴയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകി. ഓഗസ്റ്റ് 7-നുണ്ടായ കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിൽ രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ 6 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ പുരസ്കാരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിൽ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. വിമാനാപകടം നടക്കുമ്പോൾ അവധിയിലായിരുന്ന വാഴക്കാട് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്ന K. ശ്രീജയും പുരസ്കാരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്ന മഞ്ചേരി CI അലവിക്കും പുരസ്കാരമുണ്ട്.
എന്നാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചതുപ്പിൽ വീണ അന്നത്തെ എടവണ്ണ SI ഷഫീഖ്, കോഴിക്കോട് നിന്നെത്തിയ പോലീസുകാർ എന്നിവരൊന്നും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയില്ല. രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 11 പേരുടെ പട്ടിക ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വെട്ടിയതെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായവർ അനധികൃതമായി പട്ടികയിൽ കയറിക്കൂടിയതാണെന്ന് കാണിച്ച് രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പോലീസുകാർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 11 പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ പട്ടിക സഹിതമാണ് പരാതി നൽകിയത്. മലപ്പുറം SP ആയിരുന്ന U അബ്ദുൽ കരീമിനായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പോലീസുകാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചുമതല. ആരോപണത്തിന്റെ കുന്തമുന ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കാണ് നീളുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അർഹത നേടിയവർ നൽകിയ പരാതിയെ ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ തന്നെ സേനയിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് നടക്കുന്നത്. S വിനേഷ് കുമാർ, News 18, കോഴിക്കോട്. തമിഴ് സൂപ്പർ താരം വിജയ് സേതുപതിയെ ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ ആക്രമിച്ചത് മലയാളി. ബംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്ന ജോൺസൺ എന്നയാളെയാണ് മദ്യലഹരിയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. വിജയ് സേതുപതിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നടൻ മഹാഗാന്ധിക്ക് പരിക്കേറ്റു. സെൽഫി എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. രാജ്യത്തെല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്ത് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സജ്ജരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നെറ്റ്വർക്ക് 18 പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അതിനായുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കുമായി ചേർന്ന് നടന്ന സഞ്ജീവനി ക്യാമ്പയിൻ. ഹെൽത്ത് എക്സ്പെർട്ട് അപ്പോളോ 24/7 ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് moneycontrol.com/sanjeevani എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ജയം.